First of all, let me congratulate all sons and daughters for the excellent performance at A levels. We all know getting into a national university in this country is the difficult task for any youth. When it is come to MBBS program, that is the most difficult. Wherever you go, you can enter to a medical school, but in Sri Lanka, entering to a medical school is the most difficult. But anyway, this is the noble profession. So you will become doctors after another 5 years' time. So this is the time that you have to adjust to this new society. So in this society, greatly, you have to think about ethics. So at the beginning, I just want to tell you, you cannot forget your parents. In this modern world, most of the people, they forget parents as a shortcut to the new era. They don't believe parents. We have a lot of intellectuals, even they don't go and visit parents. They don't care parents. So we don't expect our doctors to become like that. Your teachers, your village, so everything you have to give a huge weightage. So as a society at SJP, we 100% protect this culture. All our medical students, all students of the medical faculty, they are like that. And also, after 5 years, we don't expect our graduates to do ward rounds with sandals or with t-shirts. So we are a totally different place. So I hope you will adjust to this culture and you don't get now tuition classes, no chits, you cannot pass chits in the university. We don't normally have the national anthem every day, no pencil like college, but we have a certain value system. Even though we are not praying, even though we don't have this national anthem, but each and every word has a good value. So from the bottom of your heart, you have to protect. So this is a university. And this particular medical faculty, as Professor Yasavardhana, Dean of the faculty, clearly mentioned, here we don't have ragging. Today I got a telephone call from one of the parents of engineering telling that there are some incidences. So I immediately asked the Shishya Sangamaya to come and meet me at 4 o'clock. I'm going to tell them, take medical as an example. Otherwise, we are going to close them and send them home. We don't want to have engineers if they are not adjust to the normal world.
So we don't allow as a university. So දෙමව්පියන්ට වචනයක් කියන්නම ඕනේ. මේ අපිත් දෙමව්පියෝ විදියට මං හිතනවා පුදුම සතුටකින් වෙන්න ඇති අද දවසේ එන්න ඇති කියලා. සමහර අයගේ ඇහුවාම ජීවිතේ සුන්දරම දවස කවද්ද කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා මගේ විවාහ වෙච්ච දවස කියලා. සමහරු එක එක දේවල් කියනවා. මං හිතනවා මේ මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකකට දුවව හරි පුතාව හරි එක් කරගෙන ආවම යුනිවර්සිටි එකකට දුව හරි පුතාව හරි එක් කරගෙන ආවම ඒ අම්මලා කවදාවත් කියන එකක් නැහැ. අපේ දවස ලස්සනම දවස අපේ හොඳම දවස පුතාව හරි දුවව හරි යුනිවර්සිටි එකට එක්කන් ආපු දවස නෙමෙයි කියලා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට තියෙන ලොකු වගකීමක් දොස්තර කෙනෙක් වෙලා ආයි ගමට යන්න. හැබැයි නිකම්ම ඒ වැඩ කරන්න බෑ. මේ පීඨයේ තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි සෑම අතින්ම සමබර වෛද්‍යවරයෙක් මේ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එළියට යන එක. මේ මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකේ ටැලන්ට් ෂෝ එකක් තියෙනවා. හැම කෙනෙක්ම සින්දු කියනවා. හැම කෙනෙකුටම මේ perform කරන්න පුළුවන්. දෙමව්පියන්ට එන්න කියනවා. ඒ නිසා පාසලේදී මොනවත් නොකර හිටියත් මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකට ඇවිල්ලා ඒවා නොකර ඉන්න හරි අමාරුයි. මේ මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එක විතරක් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් වෙන මෙඩිකල් ෆැකල්ටිස් වල හැම කෙනෙක්ම මොනවා හරි දෙයක් කරනවා. සමහර දෙමව්පියෝ අපි දැකලා තියෙනවා අපේ රටේ බලු කූඩුවට දාලා වහලා තියෙනවා. ඊයේ හවස රෑ වෙලා මම ගියා අපේ අම්මව බලන්න. ඉතින් අම්මට ඇවිදින්නත් හරි අමාරුයි. ඉතින් මම අම්මා ගාවින් පුටුවක් තියාගෙන තේ එකකුත් ඉල්ලගෙන අම්මත් එක්ක මම කතා කරනවා. එතකොට අම්මා මේ ටෙලිවිෂන් එක බලනවා ටෙලි ඩ්‍රාමා එකක්. ඒ ටෙලි ඩ්‍රාමා එකේ තියෙන්නේ මේ ෆාදර් ඉන් ලෝට මේ බනිනවා. මම ඇහුවා ඇයි අම්මා මේ වගේ දේවල් බලන්නේ? ඕක ස්විච් ඔෆ් කරන්න. ඕක බලන්න එපා අම්මා. අම්මා මොකටද දුකෙන් ඕක බලන්නේ? ඕක ඔෆ් කළා දාන්න. ඊට පස්සේ මම මේ වෙන channels වලට යනකොට මම කිව්වා මේ බලන්නකො මේ ක්‍රිකට් මැච් එකක් තියෙනවා. අම්මා මේක බලන්නකො. මේ වෙන ඩ්‍රාමාස් තියෙන්නේ. ඒ නරක දේවල් බලන්නවත් එපා. ඒව හද පෙන්නනවා අපේ රටවල් වල. ඒව හරි ඉන්ක්විසිටිව්. අපිට වැඩක් නැහැනේ අල්ලපු ගෙදර ප්‍රශ්නයක්. අපිට මොකටද? ඒව බලන්නවත් එපා. අපි මේ මුළු රටම වෙනස් කරගන්න වෙනවා. අපි වැඩ කරලා අපිට හැදෙන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. එතකොට ඒවා කියවන්නවත් යන්න එපා. ගොසිප් කියවන්න එපා. මගේ තිබුණා මේ පුරුද්දක් උදේට ওই වෙබ්සයිට්ස් ටික බලනවා. බලන්නේ යුනිවර්සිටි එකට කවුරු හරි බනිනවද? මට බැලලා තියෙනවද? මම බලනවා ඉතින්. අයි මොනවා හරි වරදක් තියෙනවා නම් හදා ගන්න ඕනේ කියලා. මගේ පුතා ඉඳන් කිව්වා ප්‍රොෆෙසර් සුරංගි තාත්තට ලැජ්ජ නැද්ද ඕව බලන්න? බලන්න එපා. ඕව අයින් කරන්න. ඇත්තට මම එදා ඉඳලා දැන් ඒ සයිට්ස් බලන්නේ. එතකොට මේ අපිත් කියලා දෙනවා අම්මලට දරුවෝ අපිට කියලා දෙනවා. එහෙම තමයි මේ සොසයිටි එකක් බිල්ඩ් අප් වෙන්නේ. ඒ නිසා හොඳ විවෘත මනසකින් ඉන්න ඕනේ. හොඳ විවෘත මනසකින් ඉන්න ඕනේ. දෙමව්පියන්ට හොඳට සලකන්න හම්බෙන්නේ හරි කලාතුරකින්. බොහෝ දෙමව්පියන්ට සලක ගන්න බෑ. එතකොට ඕගොල්ලෝ දරුවෝ විදියට
ඕගොල්ලෝ ලොකුම සැලකිල්ල තමයි මේ මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකට ඇවිල්ලා දෙමව්පියන්ට සලකලා තියෙන්නේ. සමහර දෙමව්පියෝ ළමයින්ට උගන්ව ගන්න බැරුව හරියට දුක් වෙනවා. සමහර දෙමව්පියෝ අපි ළඟට ඇවිල්ලා අපේ යාළුවෝ ඒගොල්ලෝ මේ මුළු රටම දන්න උගත් අය ඒගොල්ලෝ අඬනවා. අපේ ළමයාට උගන්ව ගන්න බැරි වුණා කියලා. අපේ ළමයා ඉගෙන ගන්නෙ නැහැ කියලා අඬනවා. සමහරු ඉන්නවා මේ ඇඟේ එක එක රූප කොටාගෙන ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ එනකොට ඉස්සරහට අම්මලාගේ අස්වලින් කඳුළු වෙනවා. අපි ඒව දිහා දකින්නේ මේ අනුකම්පා සහගතව මිසක් මේ ඔච්චම් කරන එකකට නෙමෙයි, හිරුවකට නෙමෙයි. මේ මුළු සමාජයේම අනිත් පැත්තට පුතා අපිට එකතු වෙලා හදන්න තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ ඒකට එකතු වෙන්න. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් ඕනම පේෂන්ට් කෙනෙකුට ආදරෙන් කතා කරන්න. මම ඉගෙන ගත්තා ජපානේ. මගේ නම්බරේ ආවම කන්සල්ටන්ට් ඇවිල්ලා හැමදාම එයා කියනවා මම තමයි අහවලා. ඔයාව අද බලන්නේ මම. එන්න කියලා එයා මාව එක්කන් යනවා. මම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. ඒතර අපේ මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකේ හොස්පිටල් එකට මං ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කන්සල්ටන්ට් ඇවිල්ලා එක් කරගෙන යනවා. ඒව කවදාවත් උගන්වන්නේ නැහැ. ඒව උගන්වන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මං අද ගොඩක් කතා කරන්න යන්නේ මේ පුළුවන් තරම් දෙමව්පියෝ සන්තෝෂ කරන්න. පුළුවන් තරම් වැඩිහිටියෝ සතුටෙන් කියන්න. පුළුවන් තරම් ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත පාසලට මේ ඉගෙන ගන්න තැන්වලට හොඳට ආදරය කරන්න. ඕගොල්ලන්ට එතකොට තමයි ඕගොල්ලන්ට හරියන්නේ. කවදාවත් බොරු කරන්න එපා. බොරුවක් කියන්නත් එපා. සමහරු ටෙලිෆෝන් වලිනුත් කියනෝනේ මම මේ මෙතන ඉන්නේ කියලා කියනවා මේ බොරුවට. එහෙමවත් කියන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් නම් හරි හොඳයි. හරි හොඳයි. ඉතින් අම්මලා හිතා ගන්න ඕනේ දුව සහ පුතා ඇවිල්ලා තියෙන හොඳම තැනට කියලා. මේ වගේ පීඨයකට එන්න ඇවිල්ලා මේ වගේ මහාචාර්යවරුන්ගෙන් ඉගෙන ගන්න ලැබෙන එක මහා පූර්වයේ පිනක්. ඒක ලැබෙන්නේ බොහෝම කලාතුරකින්. අපි විශ්වාස කරනවා අපිට තියෙන සංඛ්‍යා ලේඛන අනුව අපේ වෛද්‍ය පීඨයෙන් එළියට යන දරුවෝ තමයි වැඩිම වේගයකින් මේ කන්සල්ටන්ට්ස්ලා වෙන්නේ කියලා. ඊටම ඉක්මනින් කන්සල්ටන්ට්ස්ලා වෙන පුරුද්දක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපේ ડોක්ටර් කෙනෙක් දැක්කහම ඕනම හොස්පිටල් එකක අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ හරිම නිහතමානී. මම කිසිම වෛද්‍ය විද්‍යාලයක් දෙවෙනි කොට සලකන්නේ නැහැ. නමුත් අපි හරියට උනන්දු වෙනවා මේ දරුවන්ට මේ හැදිච්චකම මේ පැත්තෙන් දෙන්න. හැබැයි අපි ඊ타ත්ම සාර්ථකයි. අපේ වෛද්‍ය පීඨයේ දරුවෝ මේ දුවල පුතාලා දන්නවා ඇති මාස 8ක් ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා කතා කරද්දිත් මම මහාචාර්ය සුරංගි එක්කත් කිව්වා මට හරි දුකයි ඒ දරුවෝ ඇවිල්ලා කතා කරනකොට මගෙත් එක්ක මාස 8ක් කාලය නැති කරගෙන ආවයින් පස්සේ මේ මම දැක්කා ඒගොල්ලන්ගේ මූණු වෙනස් වෙලා සමහරු පාරේදී හම්බුණා රැවුල් වවාගෙන සමහරු හම්බුණා රබර් සිලෙප්පු දෙකක් දාගෙන මේ මම කවදාවත් දැකලා නැහැ මෙඩිකෝස්ලා එහෙම මම අනිත් ෆැකල්ටි වලටත් ගියාම මම කියන්නේ මේ මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකේ විදියට හැදෙන්න කියලා. එතකොට ඒ රෙපියුටේෂන් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට තියාගන්න වෙනවා. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට නැවත වරක් සුබ ප්‍රාර්ථනා කරමින් නවතිනවා. බොහොම ස්තුතියි.